வையகம் வாழ வையக மக்களின் வாழ்வில் வளம் சூழ ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஆதீனம் கொல்லிமலை சித்தர் என்று போற்றப்படுகின்ற புகழ்மாலை பல சாற்றப்படுகின்ற இறையருளின் திருவருள் உற்றவர் சீர் வளர் சீர் தர்மலிங்க சுவாமிகள். சுவாமிகள் அருளியவை காரிய சித்தி மந்திரங்கள். காரிய சித்தி மந்திரங்களால் பலன் பெற்றோர் பல்லாயிரம் பக்தர்கள். பரிபூரண நம்பிக்கையுடன் பரம்பொருளை தியானித்து தமக்குரிய மந்திரங்களை நாளும் பொழுதும் பாராயணம் செய்வோர் நலம் பெறுவர் என்பது சத்திய வாக்கு. காரிய சித்தி மந்திரங்கள் என்பவை அகில மாந்தர் உய்யும் பொருட்டு அம்மாந்தர்களின் வாழ்வில் இன்னல்களை போக்கும் பொருட்டு இகபர சுகத்தை அளிக்கும் பொருட்டு உலக மேன்மைக்காக உலக மக்களின் நன்மைக்காக அருளியவை என்பது சுவாமிகளின் அருள் வாக்கு. காரிய சித்தி மந்திரங்களை பாராயணம் செய்வோம், பலன் பல பெறுவோம். ஓம் நமோ பகவதே ஸ்வர்ணாதர்ஷன பைரவாய அதிதீக்ஷண தம்ஸ்ராய பரமந்திர பரயந்திர பரதந்திர சேதனாய பராவித்யாஸ்தம்பனாய சர்வராஜ வசங்கர வசீகரனாய சர்வராஜ வசங்கரனாய இச்சாதர்ஷனாய சர்வதுஷ்டாந்தகாய सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्वें भूं भट् स्वाहा. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்வர்ணாதர்ஷன பைரவாய அதிதீக்ஷண தம்ஸ்ராய பரமந்திர பரயந்திர பரதந்திர சேதனாய பராவித்யாஸ்தம்பனாய சர்வராஜ வசங்கர வசீகரனாய சர்வராஜ வசங்கரனாய இச்சாதர்ஷனாய சர்வதுஷ்டாந்தகாய सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ
भगवते स्वर्णादर्शन भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराज वसङ्कर वसीकरणाय सर्वराज वसङ्करणाय इच्छादर्शनाय सर्वदुष्टान्तदाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्ह्रीं हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णादर्शन भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराज वसङ्कर वसीकरणाय सर्वराज वसङ्करणाय इच्छादर्शनाय सर्वदुष्टान्तदाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्ह्रीं हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णादर्शन भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराज वसङ्कर वसीकरणाय सर्वराज वसङ्करणाय इच्छादर्शनाय सर्वदुष्टान्तदाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्ह्रीं हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णादर्शन भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परय
परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराजवसङ्करवशीकरणाय सर्वराजवसङ्करणाय इच्छाकर्षणाय सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय अतिदीक्षण दंश्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराजवसङ्करवशीकरणाय सर्वराजवसङ्करणाय इच्छाकर्षणाय सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय अतिदीक्षण दंश्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराजवसङ्करवशीकरणाय सर्वराजवसङ्करणाय इच्छाकर्षणाय सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय अतिदीक्षण दंश्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराजवसङ्करवशीकरणाय
सर्वराज वसङ्कर वसीकरणाय सर्वराज वसङ्करणाय इच्छादर्शनाय सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराज वसङ्कर वसीकरणाय सर्वराज वसङ्करणाय इच्छादर्शनाय सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराज वसङ्कर वसीकरणाय सर्वराज वसङ्करणाय इच्छादर्शनाय सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराज वसङ्कर वसीकरणाय सर्वराज वसङ्करणाय इच्छादर्शनाय सर्वदुष्टान्तकाय
सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराजवसङ्करवशीकरणाय सर्वराजवसङ्करणाय इच्छाकर्षणाय सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराजवसङ्करवशीकरणाय सर्वराजवसङ्करणाय इच्छाकर्षणाय सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय अतिदीक्षण दंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराजवसङ्करवशीकरणाय सर्वराजवसङ्करणाय इच्छाकर्षणाय सर्वदुष्टान्तकाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय
भैरवाय अतिदीक्षणदंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराजवसङ्करवशीकरणाय सर्वराजवसङ्करणाय इच्छादर्शनाय सर्वदुष्टान्तदाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते स्वर्णादर्शन भैरवाय अतिदीक्षणदंष्ट्राय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र छेदनाय पराविद्यास्तम्भनाय सर्वराजवसङ्करवशीकरणाय सर्वराजवसङ्करणाय इच्छादर्शनाय सर्वदुष्टान्तदाय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वकामप्रदाय अमरवन्दिताय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रें ॐ स्फ्रें हूं फट् स्वाहा அன்பும் அருளும் எங்கும் நிலைக்கட்டும். துயரம் தொல்லை துன்பங்கள் நீங்கிட எல்லாம் வல்ல கருணையே வடிவான இறைவனுடைய திருவருட்கருணையினாலே இந்த உலகத்திலே மனித தேகம் என்ற ஒன்று நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. உலகிலே எத்தனையோ வகையான உயிரினங்கள் இருந்த பொழுதும் சிந்திப்பதற்கும் அப்படி அறிவினால் சிந்தித்ததை அடைவதற்கும் மனித தேகத்திற்கு மட்டுமே இறைவன் சுதந்திரத்தையும் அந்த ஆற்றலையும் வழங்கியிருக்கின்றான். இறைவன் மனிதனை படைத்த நோக்கமே உண்மையே இந்த மனிதன் சத்தியசீலனாய் இன்பத்தோடு சத்து சித்து ஆனந்தம் என்ற மூன்றையும் பெற்று இன்புறுவதற்காகத்தான். மனிதர்களை எல்லாம் இந்த இறைவன் படைப்பதற்கு முன்பாகவே மற்ற எல்லா உயிரினங்களையும் கடவுள் படைத்திருந்தார். மனிதர்களுக்கு முன்பாகவே தேவர்களையும் இறைவன் படைத்தான், 33 கோடி தேவர்களையும். அந்த தேவர்களை ஏன் இறைவன் படைத்தான் தெரியுமா? அந்த தேவர்கள் அருட்பெரும் ஜோதி வடிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனைப் போன்றே எந்தவித இன்பமோ துன்பமோ இல்லாமல் சதாகாலும் ஆனந்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து என்றென்றும் சிரஞ்சீவியாக வாழ்வதற்குத்தான்.
யார் சிரஞ்சீவியாக வாழ முடியும்? யார் என்றும் இன்பமாக வாழ முடியும்? இறைவன் என்கின்ற ஏக வஸ்துவை அறிந்து உணர்ந்தவனே இன்பமாக வாழ முடியும். மனிதனுக்கோ நல்வினை தீவினை, பாவம் புண்ணியம் என்ற உண்டு. ஆனால் தேவர்களுக்கோ அது கிடையாது. எதற்காக பாவம் புண்ணியங்களை வகுக்கவில்லை? எதற்காக தேவர்களுக்கு இன்பத்தை மாத்திரமே இறைவன் கொடுத்தார் என்றால், ஞான ஜோதி வடிவாகிய தன்னை உணர்ந்து தன்னை போல் என்றும் இன்பமாக வாழ்வதற்கே. ஆனால் தேவர்கள் சதாகாலமும் இன்பத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தினாலே, சதாகாலமும் இன்பத்திலே அவர்கள் துய்த்து கொண்டிருந்த காரணத்தினாலே, ஏக வஸ்துவாகிய இறைவனை அவர்கள் நினைத்தார்கள் இல்லை. அப்பொழுது இறைவன் ஒரு சங்கல்பத்தை கொண்டார். இப்போ விதி விதி என்று பேசுகிறோமே, இந்த விதிதான் இறைவனுடைய சங்கல்பம். அந்த விதியை நம்முடைய அறிவு என்கின்ற மதியால் அதை வெல்ல வேண்டும், இன்பத்தை பெற வேண்டும் என்பதும் சித்தர்கள் மூலமாக இறைவன் கொடுக்கின்ற சங்கல்பம். ஆகவே தேவர்கள் தன்னை போற்றாமல் இருந்த காரணத்தினாலே கருணையே வடிவான அந்த அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவராகிய சிவபெருமான் மனிதர்கள் என்ற ஒரு உயிரினத்தை படைக்க எண்ணினார். எதற்காக எண்ணினார்? தன்னை பற்றிய அறிவை மனிதனுக்கு தோன்றச் செய்து இறைவனைப் போல் என்றும் அழியாமல் மரணமிலா பெருவாழ்வை பெற்று இன்ப துன்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கை மனிதன் பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். எல்லாவற்றிற்கும் சர்வ சுதந்திரத்தை பெற்ற இறைவன் தானாகவே மனிதனை படைத்திருக்கலாம். இருந்தபொழுதும் 33 கோடி தேவர்களையும் படைத்து அவர்களுக்கென்று தனித்தனி ஒரு காரியங்களை தொழிலை கொடுத்த காரணத்தினாலே எல்லா தேவர்களையும் பரம்பொருளானவர் அழைத்தார். அப்பொழுது சொன்னார், தேவர்களே, உங்களையெல்லாம் இன்பமயமாக இருப்பதற்காக உங்களுக்கு இந்த தேவர்கள் என்ற பட்டத்தை கொடுத்து இந்த 33 கோடி தேவர்களாகிய உங்களுக்கு சகல இன்பத்தையும் கொடுத்திருந்தேன், நீங்கள் இன்பமாக வாழ்வதற்காக. ஆனால் அதை உணர்ந்து கொள்ளாத காரணத்தினாலே இப்பொழுது மனிதன் என்று சொல்லும்படியாக மனதை கொண்டு சிந்திக்கின்றவனாகிய ஒரு பிறப்பை, ஒரு உயிரினத்தை படைக்கப் போகின்றேன் என்று கூறிய பொழுது இந்த அக்னி பகவான், அக்னி பாருங்கள், நெருப்பு பற்ற வச்சா வேகமாக பற்றிக்கும். அதே போல் அக்னி பகவான் எழுந்து, அப்படியென்றால் இறைவனே, நாங்கள் எல்லாம் உன்னை வணங்கவில்லையா? நாங்கள் எல்லாம் உன்னை போற்றவில்லை என்று கோபமாக பேசினார். அவசரப்பட்டு புரியாமல் பேசுகிற அக்னி பகவானே, பிடி சாபத்தை என்று சாபத்தை கொடுத்தார். எம்பெருமான் சிவபெருமானைப் போன்று உடனடியாக வரத்தை வழங்கக்கூடிய தெய்வம் இல்லை, சாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய தெய்வம் இல்லை. எவ்வளோ வேகமாக சாபத்தை கொடுத்தார், அதே மாதிரி உனக்கு என்ன வரம் வேணும் கேள்றா, கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டார். அப்போ சொன்னார், ஆண்டவனே, நீ மனிதனை படைத்துக்கொள், ஒன்றும் எங்களுக்கு தடையில்லை. ஆனால் அந்த மனிதனின் மனத்திற்குள்ளே அறியாமை என்கின்ற சைத்தான் ரூபத்தில் நான் உள்ளே போய் புகுந்து கொள்ளுவேன். அதையும் மீறி அறியாமை, தெய்வம் என்ற சிந்திப்பு இல்லாமையெல்லாம் நான் பண்ணுவேன். அதையும் மீறி வந்தால் உன்னை வரட்டுனார். அப்படியே வரத்தை வாங்கிக்கொள் என்றார். அப்புறம் மனிதன் படைக்கப்பட்டான். உலகத்திலே எத்தனையோ விதமான சமயங்கள், எத்தனையோ மதங்கள், வேறு வேறு கொள்கைகள், வேறு வேறு தத்துவங்கள் இருந்த பொழுதும் இந்த அக்னி வழிபாடு என்ற ஒன்று மட்டும் எல்லா சமயங்களிலும் நிறைந்து கிடக்கின்றது. தெய்வம் இல்லை என்று சொல்லுவவர்கள் கூட ஒரு நிகழ்ச்சிக்கோ அல்லது ஏதோ ஒன்றிற்கு தீபத்தையோ மெழுகுவர்த்தி எதையோ ஒன்று ஏற்றி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். இதில் என்ன சூட்சமம் என்று கேட்டால், முறையாக இந்த அக்னி பகவானை ஏதோ ஒரு ரூபத்திலே நாம் வழிபாடு செய்கின்ற பொழுது நம் மனதிற்குள்ளே சைத்தானாக வேண்டாத நினைவுகளை கொடுத்து வாட்டுகின்ற இந்த துன்பங்களும் துயரங்களும் தொல்லைகளும் போகும். சில பேருக்கு தேவையில்லாமையெல்லாம் கவலை துன்பம் இருக்கும். ஒருத்தர் இருந்தார், தமிழ்நாடு அரசு பரிசு சீட்டு வாங்கினார், 2 எண்ணுக்கு வாங்கினார். அதாவது இப்போ உதாரணமாக டபிள்யூன்னு ஆரம்பித்து ஒரு நம்பர் இருக்குது, எக்ஸ்ன்னு ஆரம்பித்து இன்னொரு நம்பர் இருக்கிறது. 2 லாட் சீட்டை வாங்கினார். அப்போ அவர் வாங்கி ஒரு சீட்டுக்கு 2 கோடி ரூபா பரிசு விழுந்தது. 2 கோடி ரூபா பரிசு விழுந்ததையும் அவர் அந்த ரிசல்ட்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டார். பக்கத்தில் மனைவி இருக்கிறாங்க. என்னங்க, நமக்கு 2 கோடி ரூபா பரிசு கிடச்சிருக்கு, உங்கள் முகத்தில் ஒரு சந்தோஷமே இல்லை அப்படின்னார்.
அதை ஏண்டி கேட்குறேன்னார். என்னென்னு கேட்டேன். இன்னொரு சீட்டு வாங்கின பற்றி அதுக்கு விழுகலேன்னார். இப்படி கூட மனிதனுக்கு தேவையில்லாத கவலையெல்லாம் உள்ளே புகுந்து ஆட்டி கொண்டு இருக்கும். சிலருக்கு பாருங்கள், ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது, கவலை கவலை கவலைமா. ஒரு அன்பர் சொன்னார், அந்த அன்பருடைய நண்பருக்கு தொலைபேசியில் அவருக்கு பேசியிருக்கிறார். அப்போ ரொம்ப நேரம் நம்பர் கிடைக்கவே இல்லை. சரி, அப்போ அந்த நம்பர் போயிடுச்சு போலன்னு சொல்லிவிட்டு அவருடைய ஹேண்ட்ஃபோன் செல் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி, என்னங்க உங்கள் லேண்ட்லைன் வந்து வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ண தொலைபேசியில் கிடைக்கவே நம்பரை மாற்றிட்டீங்கன்னார். அட நான் எங்கேயே மாற்றுறது, 20 வருஷமாக அதே பொண்டாட்டி அதே ஃபோன் நம்பர். ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டு சொன்னார். அந்த மனைவி அவருக்கு எவ்வளவுதான் தொண்டு செய்த பொழுதும் அவருக்கு தொல்லை இருக்க மாதிரி ஒரு நினைப்பு. இன்னொருத்தர் இருந்தார், வியாபாரத்தில் ஓஹோன்னு இருக்கிறார், லட்சக்கணக்காக சம்பாதிக்கிறார். அப்படி லட்சக்கணக்காக ஆயிரக்கணக்காக சம்பாதிக்க கூட வழி இல்லாத போல் லட்சக்கணக்காக சம்பாதிக்கிற பொழுதும் அவருக்கு சந்தோஷம் இல்லை. நண்பர் கேட்டார், என்னையா உனக்கு வியாபாரத்தில் ஓஹோன்னு கொடி கட்டி பறக்கிற, உனக்கு சந்தோஷமா? என்னதான் லாபம் இருந்தால் அவனுக்கு பாரு, அந்த ஆள் வந்து 5 பிரான்ச்சு போட்டிருக்கு, நமக்கு ஒன்றே போட முடியலைங்கிறான். இன்னொரு புறம் பார்த்தால் ஒருத்தருக்கு எல்லா செல்வம் நிறைந்திருக்கும், படிப்பு நிறைந்திருக்கும், அவர் 1க்கு 5 குழந்தை இருக்கும், மனைவி சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. ஆனால் இவர் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டார். நண்பர் கேட்டார், அப்பா உனக்கு கடவுள் செல்வத்தை வாரி வாரி கொடுத்துருக்கிறார், நல்ல புகழையும் கொடுத்துருக்கிறார், யாரை கேட்டாலும் உன் பேர் தெரியுது, எத்தனையோ பேர் பிள்ளையே இல்லைன்றாங்க, உனக்கு கடவுள் 5 பிள்ளையே கொடுத்துருக்காரு, எனக்கு அந்த 5 பிள்ளை தான் பெரிய பாரம தொல்லையாக இருக்குன்னா. இன்னொரு புறம் பார்த்தால் குழந்தையே இல்லை என்று, எல்லா செல்வங்களும் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும், குழந்தை இல்லை என்று எண்ணம். இப்படி மனிதனுக்கு. இன்னொருவனுக்கு அவனுக்கு கோடிக்கணக்காக செல்வம் இருக்கும், சர்க்கரை வியாதி இருக்கும், ஒழுங்காக சாப்பிட முடியாது. இன்னொருத்தனுக்கு பார்த்தா ஹார்ட்டில் பிளாக் இருக்குமா, அவனுக்கும் பத்தியம். இப்படி ஏதோ ஒரு விதத்திலே மனிதனை துயரமும் தொல்லையும் துன்பங்களும் வாட்டி கொண்டிருக்கிறது. ஜாதக ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது எப்படிப்பட்டவருக்கெல்லாம் தொல்லை வரும்? ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்களை ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கிறோம். ஜாதக ரீதியாக ஒருவர் பிறந்த பொழுது லக்கணாதிபதியும் சூரியனும் கூடி நிற்கும் ராசி ஒருவருக்கு நீச்சமாகவும், அந்த நீச கிரகத்தை நீசம் பெற்ற சனி பகை பெற்று பார்க்கவும், லக்கணத்தை குரு சுக்கிரன் இவர்களில் ஒருவர் பார்க்காதிருந்தாலும் எந்தவித காரணமும் இல்லாமல் பல துயரங்களுக்கு ஆளாகுவார். சுக்கிரனும் 10, 12ஆம் இடத்திற்கு உடையவர்களோடு கூடி 9ஆம் இடத்திலே இருந்து கொண்டு 9க்கு உடைய கிரகம் 2க்கு உடைய கிரகத்தோடு கூடி 12இல் இருக்கவும், இப்படிப்பட்ட ஜாதகத்தில் பிறந்தவரும் எதிர்பாராத நேரத்திலே பல தொல்லைகளுக்கு உட்படுவார். குருவுக்கு 10இல் 12க்குடைய கிரகம் இருந்து 6க்கு உடைய கிரகம் 2இல் இருக்கவும், 8க்கு உடைய கிரகம் 9இல் இருக்கவும் பிறந்தவர்க்கு, இப்படிப்பட்ட ஜாதகத்திலே பிறந்தவர்க்கு என்ன கேட்டால் திடீர் என்று அவரே எதிர்பாராத அளவுக்கு கோடி கோடிய செல்வம் புகழும் வரும். ஆனால் எந்த வேகத்தில் வந்ததோ அதைவிட வேகமாக இந்த செல்வமெல்லாம் போய் கடைசி காலம் வரைக்கும் வறுமையினாலும் கீர்த்தி இன்மையினாலும் பலருடைய இழிசொல்களுக்கும் ஆளாகி தொல்லை காட்படுவார். அதே போல் சில பேர் ஓஹோன்னு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார். பணம் வந்த உடனே அவனுக்கு பதவி வந்தது, புகழ் வந்தது, கீர்த்தி வந்தது. இளைய வயதில் எந்தெந்த சொந்தக்காரெலாம் பார்த்த உடனே ஓடணும்னு அவன்லாம் வந்து அண்ணன் மச்சன் மாமாலாம் சேர்ந்தார்கள். ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு 12க்கு உடையவர் சரராசியிலே நிற்கவும், 10க்கு உடைய கிரகம் ஸ்திரராசியில் அமரவும், உபயராசியிலே 2க்கு உடைய கிரகம் நிற்கவும் அல்லது இவர்களை பார்க்கவும் பிறந்தவர்கள் பல தொல்லைகளுக்கு ஆளாகி, அவர் மட்டுமல்லாமல் அவர் குடும்பமே நாசமாகி தொல்லைகளுக்கும் துயரத்துக்கும் ஆளாகி விடுவார். அதே போல் ஒரு நல்ல பதவியில் இருப்பார், செல்வம் இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தா அவர் வண்டி கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி போயிடும். சரி, கார் தான் இப்படி ஆகிப்போச்சு என்று சொல்லி வாடகை வண்டி எடுத்து டாக்ஸியில் போகிற, அந்த வண்டி ஆக்சிடெண்ட் ஆகும். சரி, நீ பயணமே வேண்டான்னு வீட்டில் உட்காந்தா மேலே ஓடி இருக்க ஃபேன் தலையில் விழுந்துலாம் அடிபடும். சரி, இது வேண்டாம், எங்கேயாவது காட்டில் போய் உட்காரலாமல், அங்கே போனால் பாம்பு குத்தும். இப்படியெல்லாம் கூட சிலருக்கு இருக்கும். அவருக்கு ஜாதகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கிற பொழுது ஜனன லக்கணத்திற்கு 2இல் பாவக்கிரகங்கள் பலம் குறைந்திருக்க, குடும்பத்தை பாவக்கிரகங்கள் நோக்கவும், ஜனன லக்கண அதிபதியும் 2ஆம் வீட்டு கிரகமும் பலமற்றிருக்கவும் பிறந்தவர்கள் இப்படித்தான் பல துன்பங்களுக்கும் தொல்லைகளுக்கும் துயரத்தையும் அனுபவித்து ஏண்டாதான் பிறவி எடுத்தோமே என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொள்ளும் நிலைக்கு ஆளாகி விடுவார்கள். சிலர் இருப்பான்,
ரொம்ப நேர்மையான ஆள் இருந்திருப்பான். இவனை போன்று ஒரு உத்தமனை உலகத்திலே பார்க்க முடியுமான்னு இருப்பான். ஆனால் அவனுக்கு இறைவனுடைய திருவருள் கருணையினாலே பல வழியிலே செல்வம் சேரும். ஆனால் மனதுக்குள்ளே அந்த சைத்தான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தீய அக்னி உள்ளே புகுந்த காரணத்தினாலே அவனையும் அறியாமல் பல தீய வழிகளிலே சென்று தான் சம்பாதித்த பொருளையும் முன்னோர் பொருளையும் பல வழிகளிலே அழித்து ஊருக்கு தெரியாமல் எங்கே ஒதுங்கி பயந்து ஒடுங்கி வாழ்ந்து உண்ணவும் உணவில்லாமல் உடம்புலையும் வியாதியையும் பிணியும் மனதில் துன்பத்தை இப்படி ஆளாகி விடுவார். அவர் ஜாதகம் எப்படி இருக்கு என்று பார்க்கிற பொழுது ஜனன லக்கணத்தில் பாவக்கிரகங்கள் இருந்து 6-8க்கு உடைய கிரகமும் தீய நோகி பார்த்தால் இப்படிப்பட்ட ஜாதகத்திலே பிறந்தவர் தன்னையும் அறியாமல் தீய வழிகளிலே சென்று தீய செயல்களை தன்னை அறியாமல் செய்து பல வழிகளிலே துன்பத்திற்கு உள்ளே சென்று எப்படி இந்த எலி வலைக்குள்ளே மாற்றுறது மாதிரி தானாக போய் மாட்டிக்கொள்ளுவார். சிலருக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை பிற்காலத்தில் உருவாகும். அவருக்கு வேண்டும் என்கின்ற அளவிற்கு செல்வம் இருக்கின்றது. ஆனால் அவருக்கோ எந்த விதமான வியாதியும் கிடையாது. மனைவியினாலோ பிள்ளையினாலோ அல்லது செய்கின்ற தொழிலினாலோ எந்த தொல்லையுமே இல்லை. இப்படி போய் கொண்டிருக்கும் வாழ்வு. இந்த மனதுக்குள்ளே சைத்தான் உள்ளே புகுந்து வேலை செய்கிறார். கிரகம் அவரை போட்டு வாட்டுகிறது. என்னாச்சு என்று கேட்டால் இருக்கிற பணமெல்லாம் போச்சு. ஏதோ ஒரு வழியிலே போயிருக்கும். ஆனால் பணம் எல்லாம் போச்சு. அப்போ என்னாச்சுன்னா அவருக்கு திடீரென்று பார்த்தா ஒரே மயக்கமாக இருக்கிறது, கால்கை மிகுந்த அசதியாக இருக்கிறது, உடம்பு இழைச்சிக்கிட்டே போகிறார். உடனே போய் மருத்துவர் டாக்டர்கிட்ட சென்று அவர் பார்க்கிறார். பார்த்த உடனே உங்களுக்கு சிறுநீரக கோளாறு இருக்கும் போல கிட்னி, அதுக்கு சில டெஸ்டெல்லாம் பண்ணணும், செலவு பண்ணணும். அதுக்கும் 10,000க்கு மேலே செலவு பண்ணுறார். பார்த்தா சிறுநீரக கிட்னி ஃபெயிலியர்ன்றாங்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் ஏற்கனவே உடன் பிறந்த தம்பி இருக்கிறார். உன்னை நம்பி எல்லா பணமும் போச்சையா, நீ என்ன பண்ணுவ, இருக்க வீடையும் விற்று கொடும்பார். எனக்கு கிட்னி, உனக்கு கிட்னி இப்போ நான் என்னையா பண்ணுறதும்பார். இப்படி பல வழியிலும் தொல்லையிலே மாட்டிக்கொள்ளுவார். இதற்கு காரணம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது பூர்வ ஜென்மத்திலே ஒற்றுமையாக வாழ்ந்த சகோதரர்களை பிரித்து அவர்கள் சொத்தை எவன் ஒருவன் தீய வழியிலே சேர்த்து கொள்ளுகிறானோ அவனுக்கு இந்த ஜென்மத்தில் இப்படி ஆகும். எல்லாத்தையும் கொடுத்து பறிக்கக்கூடிய நிலை. அவர் ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் என்றால் ஜனன லக்கணத்திற்கு 2ஆம் ராசியிலே கிரகமின்றி 3ஆம் ராசியில் மட்டும் கிரகம் இருந்தால் இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு ஆளாகி பல விதத்திலும் துன்பத்தையும் துயரத்தையும் பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் வறுமை காலத்திலே நோய் வந்து தொல்லைப்படுவார். அதே போல் சிலர் பிறந்ததிலிருந்து எல்லா முயற்சியும் பண்ணுவார், எல்லா திறமையும் இருக்கும், கடவுள் திறமையை கொடுத்துருப்பார். ஆனால் அந்த திறமையினாலே அவன் 10 காசு கூட சம்பாதிக்க முடியாது. சரி, காசு தான் சம்பாதிக்க முடியவில்லை, தனக்கு திறமை இருக்கிறது என்பதையா யாரை ஒத்துக்கொள்கிறான்னு அதை கூட அமையாது. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன காரணம் என்றால் பூர்வ ஜென்மத்திலே அடுத்தவன் செய்ததையெல்லாம் தான் செய்ததாக பறைசாற்றி கொண்டு வாழ்ந்து ஏமாற்றியிருப்பான். அவன் இப்போ இந்த ஜென்மத்தில் இப்படித்தான் பிறப்பார். சித்தர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இப்படிப்பட்டவருடைய ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கிற பொழுது ஜனன லக்கணத்தையும் அஷ்டமஸ்தானத்தையும் சனீஸ்வரன் நோக்கிட இப்படிப்பட்ட அமைப்பிலே பிறப்பார். இவர் எந்தவித சுகமும் இன்றி பிறந்த காலத்தில் இருந்து சுடுகாடு போகிற வரைக்கும் இதே மாதிரி தான் வாழ்க்கை இருக்கும். அதே போல் சனியும் செவ்வாயும் 2க்கு உடையவராகிய மூவரும் 12இலே இருக்கவும் 9, 4க்கு உடைய கிரகங்கள் கூடி 2ஆம் இடத்தில் நின்றாலும் இப்படித்தான் பலவித துன்பங்கள். அதே போல் 4, 2, 10க்கு உடையவர்கள் அவரவர் ராசிக்கு 6, 8, 12இலே இருந்தாலும் இப்படித்தான் எதிர்பாராத துன்பங்கள் எல்லாம் வரும். ஆகவே இப்படிப்பட்ட நிலைகளெல்லாம் எந்த விதத்திலே வந்தாலும் துன்பம் வருவதற்கு சொல்லிட்டா வரும், அப்படி வராது. துயரம் வரும்போது நான் துயரம் வரப்போகிறேன் உஷாராக இருறான்னு சொல்லிட்டு வராது. தொல்லை வரும்போது நான் உன்னை தொல்லை பண்ண போகிறேன்டா நீ உஷாராக இருந்துக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் தொல்லை பண்ண மாட்டேன். இதெல்லாம் சொல்லாமே வரும். ஆகவே இவையெல்லாம் எந்தவித காரணத்தினாலே வந்திருந்தாலும் சரி, பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படியோ கோச்சார பலனின்படியோ தசாபுத்தியின்படியோ எப்படி இருந்தாலும் சரி. ஆனால் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இறைவன் உண்மையான வழிபாடை செய்கிற பொழுது சிலவற்றை கொடுப்பதாகவும் சொல்லுகிறார். காகபுஜொண்டர் சல்லியம் 1800 வரக்கூடிய ஒரு பாடல், எதையாவது ஒரு குருவை, உண்மையான குருவை பிடித்து அவரை நீ வழிபாடு செய்கிற பொழுது அந்த குருவினுடைய திசையிலே சுக்கிர புத்தியிலே எதிர்பாராது உன்னை கோடீஸ்வரனாக்கி
அல்லது ஒரு பெரிய தனவானாக்கி கீர்த்தி புகழ் யோகம் எல்லாத்தையும் கொடுக்குங்கிறார். அந்த பாட்டை சொல்லுகிறார். காணப்பா குருதிசையில் சுக்கிரன் புத்தி கணக்காக காணும் மாதம் 32 நானப்பா அதன் பலனை சொல்ல கேளு அஷ்டலக்ஷ்மி அன்புடனே அருளை பொழிவாள் பூனப்பா பொங்கிடுமே செல்வம் சேரும் பூரணமாய் மனமகிழ்ச்சி கன்னியுடன் வாழ்வான் தானப்பா உலக மக்கள் வசியமாகி பார்போற்ற கீர்த்தி செல்வம் மேலும் பெறுவான். இப்படி சொல்லிகிட்டே போகுது அந்த பாடல். குருதசையிலே சுக்கிரபுத்தி 32 மாதம். அந்த 32 மாதம் தொடங்கிலும் உனக்கு எல்லாமே சிறப்பாக என்றும் 16ஆக எல்லா இன்பம் பெற்று வாழ்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய துயரம் தொல்லை துன்பம் தான் பிறந்த ஜாதக கிரக அமைப்பின்படி ஏற்பட்டதாக இருந்தாலும் பூர்வ ஜென்மங்களிலே அறிந்தும் அறியாமல் பாவங்களை செய்து அந்த பாவத்தினால் வந்திருந்தாலும் அல்லது ரிஷிகள் முனிவர்கள் ஞானிகள் சித்தர்களை அடுத்திருந்து அவர்களை அறிந்து கொள்ளாமல் அவர்களின் சாபத்தினாலே இந்த நிலை பெற்றிருந்தாலும் இதற்கெல்லாம் விமோச்சனமே இல்லையா என்று கேட்கிற பொழுது கண்டிப்பாக இருக்கிறது. அதை அருளக்கூடியதான் அற்புதமான இந்த மந்திரம். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி வருகின்ற பொழுது ஏற்கனவே அக்னி பகவானுடைய வரலாற்றை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த அக்னி பகவானை தீபமாக ஏற்றி இந்த மந்திரத்தை சொல்லி வழிபாடு செய்து வர கீழ்க்கண்ட முறையிலே செய்து வர அற்புதமான முறையிலே துயரங்கள் துன்பங்களை நீங்கி இன்பமாக வாழ்வதற்கும் இறைவனுடைய திருவருள் பெறுவதற்கும் இறைவனுடைய திருவருளை சிந்திப்பதற்கும் அந்த திருவருளை சிந்தித்து முழுமையாக பெறுவதற்கும் ஒரு குருபிரானையோ அல்லது வழியையோ பெறுவீர்கள். அப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை அது செய்யும். இந்த மந்திரத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த மந்திரமானது எந்த அளவுக்கு மனதிற்குள்ளே உள்வாங்கி செய்கின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முழு நன்மையை தரும். ஆகவே இந்த துன்பங்களும் துயரங்களும் தொல்லைகளும் நீக்குவதற்கு இவை நீங்கிடச் செய்வதற்கு அற்புதமான கைகண்ட பிராக்டிக்கலி ப்ரூவ்டு மந்திரம்னு இதுக்கு பேர். அதை சொல்லப் போகிறோம். அந்த வழிமுறையை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற எத்தனையோ மூலிகைகள் உண்டு. அதிலே நத்தை சூரி என்ற ஒரு மூலிகை உண்டு. எத்தனையோ மூலிகையெல்லாம் காமிச்சு இதுதான் அந்த மூலிகைன்னு பல மூலிகையெல்லாம் ஏமாற்றுவார்கள். இது நத்தை சூரி மூலிகைதான் என்பதற்கு எப்படியெல்லாம் சோதனை பண்ணலாம் என்பதற்கும் சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த நத்தைச்சூரிக்கு ஒரு பழமொழி உண்டு. நத்தைச்சூரி எத்தை சொன்னாலும் செய்யும் என்று. அது முறையாக அந்த மூலிகை எடுத்து அந்த வேரை எடுத்து நாம் எந்த காரியத்தை வைத்து கொள்கிறோமோ அந்த காரியம் முடியும். அது நத்தை சூரிதானா என்று பார்ப்பதற்கு ஓடுகிற ஒரு நத்தை மீது எடுத்து இந்த இலையை சாராக பிழிஞ்சு விட்டால் அந்த நத்தையோட ஓடு தனியாக நத்தை தனியாக வந்துடும். அது மட்டுமல்லாமல் அந்த நத்தை சூரி இலைகளை எடுத்து கசக்கி வாயிலை போட்டுட்டு ஒரு ஷார்ப்பான பிளேடோ கத்தியோ இல்லை உடஞ்சி போன டியூப் லைட்டோ கண்ணாடியை போட்டு மென்றால் கூட வாய்க்கு ஒன்றுமே ஆகாது. அவ்வளோ அற்புதமான மூலிகை. அந்த மூலிகை உங்களுக்கு இறைவனுடைய திருவருள் கருணையினாலோ அது தெரிந்தவர் மூலமாக கிடைத்தால் அந்த மூலிகை முறைப்படி சாப நிவர்த்தி செய்து, மூலிகை எப்படி சாப நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு தனியாக ஒளிப்பதிவு செய்து ஒரு கேசட் உண்டு. அந்த மூலிகையை எடுத்து வைத்து கொண்டு இந்த பூஜையில் வைக்கிற பொழுது கைகண்ட முறையில் ஒரு மண்டலத்திலேயே நாம் 48 நாளுக்குள்ளேயே பலனை பார்க்கலாம். சரி, இந்த மூலிகை கிடைக்கவில்லை, அதற்கும் கவலை வேண்டாம். இன்னொரு சுலப முறையான பூஜை இருக்கிறது. நீங்கள் இருக்கும் வீட்டிலே பூஜை அறை இருந்தால் விசேடம். பூஜை அறை இல்லை என்றால் ஒரு தனி அறையை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளுங்கள். அந்த அறையை சுத்தமாக கழுவ வேண்டும். அதற்குள்ளே வேறு எந்த பொருளும் வைக்கக்கூடாது. அந்த தரையை சுத்தம் செய்து 3 அடிக்கு 4 அடி என்ற அளவிலே ஒரு செவ்வகமாக கட்டம் வரைந்து கொள்ள வேண்டும். 3 அடிக்கு 4 அடி, 4 அடி நீளம், 3 அடி உயரம். அதற்கு உள்ளாக பச்சரிசி மாவையும் சிறிது சந்தனமும் பச்சரிசி மாவுக்கு 10க்கு 1 பங்கு மஞ்சத்தூளும் கலந்து தண்ணீர் ஊற்றி எப்படி இந்த இட்லிக்கு தோசைக்கு அரைக்கிற மாவு மாதிரி அப்படி கொல கொலன்னு பண்ணி வச்சுக்கணும்.
இந்த 4க்கு 3 அளவு உள்ள இடத்திலே மேலே அப்படியே மெழுகு, நம்ம சாதாரண வீட்டில் சாணி மெழுகிற மாதிரி அதை மெழுகி அந்த 3-4 அளவுக்கு உள்ளே இதை மெழுகிவிட வேண்டும். மெழுகி அதற்கு சரியாக நடு இடத்திலே ஒரு சின்ன வட்டம் போடலாம், எந்த அளவுனாலும் இருக்கலாம். அந்த வட்டத்திற்கு உள்ளே ஒரு புள்ளி வைத்து ஆ என்கின்ற தமிழ் எழுத்தையும் ஊ என்கின்ற தமிழ் எழுத்தையும் இம் என்கின்ற எழுத்தையும் அதுக்குள்ளே எழுத வேண்டும். எழுதி வைத்து அதன் மேலாக உங்களுடைய கைப்பிடியினாலே 9 கைப்பிடி அளவு நவதானியத்தை அது மேலே போட வேண்டும். இதுக்கு இலையெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, அப்படியே போடலாம். நவதானியத்தை போட்டு பரப்பி வைத்து சின்ன புள்ளி வைத்து விட்டு அதன் மீது உங்கள் கைப்பிடியினாலே 5 கைப்பிடி பச்சரிசியை மேலே வைத்து அதை வட்டமாக செய்ய வேண்டும். செய்துவிட்டு அதன் மேலாக இயலுமானால் பசுமாட்டினுடைய சாணம், இந்த பசு சாணத்தை வட்டமாக தட்டி அதன் மேலே காமாட்சி விளக்கை வைக்க வேண்டும். பசுஞ்சாணம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை. அதன் மீது காமாட்சி விளக்கு என்று சொல்லும்படி விளக்கையோ அல்லது ஒரு முகம் உள்ள விளக்கு அல்லது 5 முக விளக்கு, எந்த விளக்குனா வைக்கலாம். அந்த விளக்கை வைக்கின்ற பொழுது விளக்கினுடைய தீப நுனி கிழக்கு பக்கத்தையோ அல்லது வடக்கு பக்கத்தையோ நோக்கி இருக்க வேண்டும். அந்த விளக்குக்கு ஊற்றும்படியான எண்ணெய் இந்த கலவையில் இருக்க வேண்டும். பசு நெய், விளக்க எண்ணெய், இலுப்ப எண்ணெய், புங்கெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் என்ற 5 எண்ணெய்களை சேர்க்க வேண்டும். இந்த விளக்குக்கு ஏற்றக்கூடிய திரி இருக்கின்றதே சுத்தமாக பஞ்சு நூல் திரியாக இருக்க வேண்டும். அதனுடன் நாட்டு மருந்து கடையிலே எங்கேயும் கிடைக்கும் தாமரை நூல் திரி என்று பெயர். அந்த தாமரை நூலுடைய திரியையும் வெள்ளருக்கு வேர் நூல்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க, வெள்ளருக்கு நூல் கடையில் கிடைக்கும். இது 3ஐயும் ஒன்றாக திரி போட்டு தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும். தீபத்தை ஏற்றுகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் ஓம் யம் ரம் அக்னி தேவியை நமக, ஓம் யம் ரம் அக்னி தேவியை நமக, ஓம் யம் ரம் அக்னி தேவியை நமக என்று 3 முறை சொல்லி அந்த தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும். தீபத்தை ஏற்றி வைத்துவிட்டு இங்கே சொல்லியிருக்கும்படியான காரிய சித்தி மந்திரத்தை, இந்த நோயும் கவலைகளும் துயரங்களும் தொல்லைகளும் நீங்குவதற்கு இங்கே சொல்லியிருக்கக்கூடிய காரிய சித்தி மந்திரத்தை 108 முறை சொல்ல வேண்டும். 108 முறை சொல்வதற்கு நேரம் இல்லையா? 54 முறை சொல்லலாம். 54க்கு நேரமில்லை, 27 முறை சொல்லலாம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக சொல்லுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவாக சிறந்த பலன் உண்டு. 108 முறை சொல்லி முடித்தவுடனே கல்கண்டோ அல்லது என்ன முடியுமோ நைவேத்தியம் எது வேண்டுமானாலும் வைக்கலாம். நைவேத்தியம் வைத்து படைத்து விட்டு இறைவா என்னுடைய துயரங்களும் தொல்லைகளும் கவலைகளும் நீங்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த விளக்கானது 41 நாட்கள் தொடர்ந்து எரிய வேண்டும். இரவில் கூட எண்ணெய் ஊற்றி வச்சிடலாம், அதுக்காக பெரிய விளக்காக வைத்து கொள்ளலாம். ஆனால் தினசரி அல்லது 3 நாளைக்கு ஒரு முறை அந்த திரியை மாற்ற வேண்டும். திரியுடைய நுனியானது எரிந்து கரியாகி ஒரு சிட்டங்கட்டம் மாதிரி இருக்கும். அதையெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த 41 நாளும் எடுத்து அந்த கருப்பாக இருக்கும் பாருங்கள், நுனியில் எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 41 நாட்களும் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பூஜை செய்கிற பொழுது உங்களுடைய சிந்தனையும் பார்வையும் தீபத்தின் நுனியை பார்த்தே சொல்ல வேண்டும். உங்களுக்கு எந்த இஷ்ட தெய்வமோ வழிபாடு தெய்வமோ அந்த படங்களை வைத்து கொள்ளலாம், தப்பு இல்லை. ஆனால் பூஜை செய்கின்ற நேரத்திலே உங்களுடைய பார்வையின் நினைவும் தீப நுனியிலே இருக்கணும். இப்படி 41 நாட்கள் முடிந்தவுடனே இந்த எடுத்து வைத்த அந்த விளக்கினுடைய கறி துகள் இருக்குது பாருங்கள், அந்த தீபத்தில் இருந்த திரியில் இருந்த கறி, அதையெல்லாம் தனியாக எடுத்து வைத்து கொண்டு கடையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் இங்கே சொல்லுகிறேன். சந்தன அத்தர், புனுகு, கோரோசனை, சவ்வாது, அரகஜா, இது எல்லாமே கடையில் கிடைக்கும். இதில் அளவு இவ்வளவு தான் வேணும் அவ்வளோதான் வேணும் இல்லை, எவ்வளோ முடியுமோ வசதி வாங்கி கொண்டு இந்த ஏற்கனவே இந்த திரியுடைய கறி எடுத்து ஒன்றாக சுத்தமான கல்லிலோ அல்லது ஏதோ ஒன்று அரைத்து ஒரு டப்பிலே வைத்து கொள்ள வேண்டும். டப்பிலே வைத்து கொண்டு அந்த டப்பிக்கு தினசரி இந்த மந்திரத்தை 3 முறை சொல்லி ஊதுபத்தியை காட்டி நம்முடைய புருவமத்தி என்ற விபூதி குங்குமம் வைக்கிறோம் பாருங்கள், அந்த இடத்திலும் 2 புருவங்களிலும் தினசரி அதை உபயோகித்து வர அற்புதமான பலன்களை கண்டு ஒரு பரவசத்தையும் இன்பத்தையும் பெற்று தொல்லையும் துயரமும் கவலைகளும் இல்லாத வாழ்க்கையை நீங்கள் பெறுவதை கண்கூடாக காணலாம். அப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான ஆனந்தமான வாழ்க்கையை பெறவும்
உங்களுடைய துன்பங்கள், துயரங்கள், கவலைகள் நீங்கவும் எல்லாம் அல்ல அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவனை வணங்கி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். இது சம்பந்தமாக மேற்கொண்டு வழிபாடுகள் சம்பந்தமாகவோ வேறு எந்த சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் இமாலய பரம்பரை சித்தர் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஆதீனம், அரியூர் சோளக்காடு, கொல்லிமலை, தமிழ்நாடு, இந்தியா என்ற முகவரிக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு தேவையான விவரங்களை பெற்று இன்புறலாம். அன்பும் அருளும் எங்கும் நிலைக்கட்டும்.